सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम गीतांजलि वर्मा है। मैं सरकारी कन्या सीनियर सैकेंडरी स्कूल रूपनगर विच बतौर इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी दी वोकेशनल ट्रेनर हाँ। मेरी कंपनी का नाम इंडस एजुट्रेन प्राइवेट लिमिटेड है। मेरा अज का बोलने का विषय है स्ट्रैस मैनेजमेंट। अपने इस वीडियो दे विच मैं दसांगी स्ट्रैस की हुंदा है, किहड़े-किहड़े तरीके नाल असीं स्ट्रैस नूं मैनेज कर सकते हैं और किहड़ियां मैंटल एक्टिविटीज़ नूं असीं अपनी लाइफ च अडॉप्ट करके स्ट्रैस तो दूर हो सकते हैं। सब तो पहला स्ट्रैस छोटे तो लेके वड्डे की जिंदगी विच स्ट्रैस अज एक बहुत ज़्यादा भयानक रूप ले चुका है। हर एक बंदे नूं स्ट्रैस है, बच्चों नूं स्ट्रैस है अपनी स्टडीज़ का, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ स्ट्रैस है अपनी लाइफ का, ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ अपनी लाइफ ग्रो किद्दां करना है, किद्दां ਅਸੀਂ अपनी ज़्यादा तो ज़्यादा इनकम ਵਧਾਉਣੀ है। ये सारिया चीज़ां हौली हौली बंदे नूं स्ट्रैसफुल बनाउंदियां जा रही हैं। इसी करके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रैस नूं एक विश्वव्यापी दबाव का भी नाम दे दिता है। इस स्ट्रैस करके साडी सारियां दी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड हुंदी है। बट ये तां हुंदा है जदों असीं किसी चीज़ नूं अपने ते हावी होण दिंदे हां। जे असीं स्ट्रैस नूं अपने ते हावी होण दिंदे हां तां हौली 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 असीं उस चीज़ दे नीचे दबदे जांदे हां। बट कुछ टैकनीक्स नूं, कुछ वेज़ नूं असीं जे अपलाई करांगे, फॉलो करांगे अपनी लाइफ दे विच तां असीं इस स्ट्रैस नाम दी भयानक चीज़ तो भी मुक्ति पा सकते हैं। इहो जी गल नहीं है कि असीं स्ट्रैस तो रिलीफ नहीं पा सकते। मनुख एक इहो जिहा प्राणी है जिहड़ा कि हरेक चीज़ ते जित पा सकता है, तो स्ट्रैस भी कोई बहुत वड्डी चीज़ नहीं है। हुण मैं तुहानूं दसना चाहांगी कि आपां किहड़े वेज़ नूं फॉलो करिए सो दैट कि असीं स्ट्रैस नूं अपनी लाइफ तो दूर करिए ते एक हैल्दी एंड वेल्दी लाइफ जी सकीए। बिकॉज हैल्दी माइंड्स लिव इन अ हैल्दी बॉडी। जे साडा माइंड अच्छा होएगा, स्ट्रैस फ्री होएगा, तो साडी बॉडी भी अच्छी होएगी, तो असीं एक हैल्दी लाइफ जी सकांगे। तो असीं स्ट्रैस नूं अपने ते हावी नहीं होण देना, सगों कि कुछ इहो जिहे मैथड्स अडॉप्ट करने आ कि स्ट्रैस नूं असीं अपनी लाइफ चों दूर कढ सकीए। सब तो पहला असीं जे स्ट्रैस नूं दूर करना है तो सानूं कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल होण दी लोड़ है। अजकल की भज दौड़ वाली जिंदगी दे विच असीं अपने वास्ते टाइम ही नहीं कढ़दे, असीं स्पिरिचुअल टाइम नहीं कढ़दे, असीं भगवान वास्ते टाइम नहीं कढ़दे। तो सब तो पहला एटलीस्ट अपनी जिंदगी विच एक आपां नूं हैबिट अडॉप्ट करनी है कि असीं ने रब दे नाल भी जुड़ना है। जदों साडियां तरंगां रब दे नाल जुड़नियां शुरू हो जांदियां ने तुसीं अपनी लाइफ च देखियो हौली 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 सारियां चीज़ां सैट होण लग जांदियां, पॉजिटिविटी साडे माइंड च आउण लग जांदी है, साडी लाइफ च आउण लग जांदी है और उस पॉजिटिव एटीट्यूड दे नाल ही असीं बहुत कुछ जित लैंदे हां। तो सब तो पहला जिहड़ा असीं पॉइंट फॉलो करना है कि असीं डेली अपनी लाइफ रूटीन दे विचों भगवान वास्ते 10 मिनट 15 मिनट कंफर्टेबली कड्ढने ही कड्ढने हैं। सैकेंड हुण जे मैं स्टैप दसां, सैकेंड टैकनीक दसां तां सानूं प्रॉपर अपने लाइफ दे विच, अपनी लाइफ रूटीन दे विच, डेली रूटीन दे विच मैडिटेशन करनी चाहिए है, योगा करना चाहिए है, वॉक करनी चाहिए है। ये सारिया चीज़ां एट द एंड की करदियां ने पॉजिटिव एटीट्यूड नूं अडॉप्ट करने में हेल्प करदियां ने। जदों असीं मैडिटेशन करते हाँ शांत वातावरण में बैठ के साडा प्रॉपर माइंड एक पासे सैट होंदा है, दुनिया की गल्लां तो गतिविधियां तो दूर होकर जो असीं प्रॉपर मैडिटेशन करते हैं तो उस तो बाद साडी बॉडी नूं बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलती है। इस तरीके नाल मैं कहाँ कि योगा दी कुछ इहो जिहियां एक्सरसाइजिज ने जिन्होंने करन दे नाल एक तां असीं फिट रह सकते हाँ, साडी बॉडी अच्छी बनेगी और नाल दी नाल ही असीं इस स्ट्रैस तो भी नजिठ सकते हाँ। और नाल दी नाल वॉक इन नेचर का मतलब है जिद्दां असीं सवेरे उठ के थोड़ा बहुता फ्रैश एयर च वॉक करिए, आपां जिद्दां अपने घर दे विच गार्डन हुंदा है, जे असीं उस लॉन दे विच ग्रास लगाया है, ग्रास से असीं नंगी पैरी चलीए तो उस दे नाल एक तां साडा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हुंदा है, साडी बॉडी विच ऑक्सीजन लैवल वधदा है तो असीं एक अच्छा फील करदे हां। ये सारियां चीज़ां जे असीं अडॉप्ट करनियां शुरू कर दईए तो हौली हौली साडी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। उस तो नैक्सट जे मैं तुहानूं कहना चाहां नैक्सट पॉइंट है ईट यूअर मील एट रेगूलर टाइम। सानू खाना प्रॉपर टाइम पे ही खाना चाहिए है, बिना भुख तो नहीं खाना चाहिए और जिन्नी भुख है उस तो थोड़ा जहा
ਘੱਟ ਹੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੱਧ ਪੇਟ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਲਾਈਫ ਜੀਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੋਡਰੇਟ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇਖਣਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਸਲੀਪ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿ ਇਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਝਲਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਨਿਜਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੈਂਟਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਵੋਇਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਰੂਟੀਨ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਏ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਰ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਓ, ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੋਲਸ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਰੂਟੀਨ ਇਹ ਜਿਹੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮੂਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ IPS ਆਫਿਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਅੱਛੇ ਗੋਲਸ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜੇ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਵਰਕ ਪਲੇਸ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਲਾਫਟਰ। ਲਾਫਟਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਮੈਡੀਸਿਨ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਸਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋਗੇ। ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਟ੍ਰੈਸਫੁਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਾਫਟਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਫਟਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪਿਲ ਦਾ ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਉਸ 'ਚ ਜੋਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਹੀ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਲੀਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੀਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗਰੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।